So, very welcome to all of you on the sixth webinar of Bharti Arogya Sakhi, which is marking on World Mental Health Day, which we just recently celebrated on 10th of October. As we again gather for this meaningful session, I would like to take this moment to wish each one of you a very happy Diwali. We are truly happy to bring this session to all the wonderful women joining us today. A reminder of how important it is to pay attention to our health, especially when it is about our mental and emotional well being, which we often tend to overlook in our day to day life. Before I begin, I would like to express my thanks to the dedicated team who have worked tirelessly even on Sunday evening every month just to make this session possible. A big thank you also to our participants for joining us regularly every month and sharing their thoughts and feedback after each session. Your encouragement truly keeps us going. As I move forward, I would like to welcome our key speaker, Ms. Amruta Samruddha, a passionate counseling psychologist from the Mental Wellness Hub. She has worked with respected institutions such as the Institute of Psychological Health and the Harmony Foundation, Pune. Beyond her professional work, she has extended her expertise to support underprivileged girls through complementary therapy sessions and awareness programs like ABC of mental health. Interestingly, before she stepped into the world of psychology, Amruta has been an Indian classical vocalist and performer for over 20 years, bringing both art and empathy together in her approach to mental health. As now, before we invite our speaker to share her insight and take this platform ahead, let's take this moment to thank the visionary behind this initiative, the driving force who constantly strives to bring us together as one family, fostering a community of harmony, togetherness, and support. Mrs. Swapnali Vishwajit Kadam, ma'am. This initiative is very close to her heart, reflecting her deep desire to create meaningful spaces like these for all the women everywhere. On behalf of the entire team present here, I extend our heartfelt gratitude to ma'am for her vision and leadership. Ma'am, we would like to hear from you few words. Over to you, ma'am. Thank you, Varsha. Um, good evening. Good evening to everyone. Good evening, my dear Sakhis. कशा आहात सगळ्या? झाली का दिवाळीची तयारी? घरातली आवराआवर, शॉपिंग, फराळ आणि बाकी सर्व कामाची लिस्ट. Every year we all get so busy preparing our homes ready for Diwali. Cupboards, curtains, showpieces सगळं स्पार्कलिंग बनवायचं असतं आपल्या सगळ्यांना. But I just want to ask you एक प्रश्न विचारायचा आहे की आपण आपल्या मनाची सफाई करतो का? आपल्या मनातली नेगेटिव्ह गोष्टी, स्ट्रेस, टेन्शन हे आपण काढतो का? आपण आपल्या मनातली गिल्ट असेल, कंपॅरिझन असेल, वरी असेल, हे सर्व कुठे लपून ठेवतो? आपला आजचा टॉपिक ह्याच बद्दल आहे, मेंटल हेल्थ ऑफ विमेन. जसा दिवाळीचा हा लाईटचा फेस्टिवल आहे, तसंच आजची संध्याकाळ आहे आपल्या आतमधला लाईट लावण्याकरता. You know, women are most like those multitasking diyas. ऑफिस असेल, घर असेल, फॅमिली, किड्स, इन-लॉज, सोसायटी, आपण सगळ्यांना प्रज्वलित ठेवतो. पण काही वेळेस आपल्यामधील सुद्धा एनर्जी थोडीशी कमी पडते.
आणि तेव्हाच आपण थोडासा थांबून रिचार्ज होणं हे गरजेचं असतं. सांगा ना, कधी असं वाटलं का की आय एम डुईंग एव्हरीथिंग पण थोडंसं टायर्ड वाटतंय? अँड येस, दॅट्स परफेक्टली नॉर्मल. Because taking care of your mind is not luxury, it's a need. Mental health does not mean काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. Mental health and wellness means मी स्वतःची काळजी घेतेय, मी स्वतःला समजतेय, मी माझ्या भावना ओळखतेय आणि त्यावर काम करतेय. वर्किंग वुमेन असेल किंवा होममेकर असेल, सगळ्यांना स्ट्रेस, प्रेशर आणि एक्सपेक्टेशन्स असतात. पण आपण सुद्धा माणूस आहोत आणि हे आपण बऱ्याच वेळा विसरून जातो. सो आजचा आपला हाच सेशन आणि दिवाळीची खरी सुरुवात आज आहे की आपल्या मनातला आपण अंधार कसा काढून टाकणार आहे. सो साखी, रेडी आहात का स्वतःसाठी 1 तास द्यायला? सो लेट्स टेक दिस टाइम अँड रिचार्ज, रिफ्लेक्ट अँड रिलाइट आवर इनर दिया. मला सगळ्यांचे थम्स अप दिसत आहेत. येस, ओके, सगळ्यांचे रिस्पॉन्सेस येत आहेत. सो एम व्हेरी हॅपी टू सी दीज रिस्पॉन्सेस. लवली, आय एम सो हॅपी, आय एम सो हॅपी की संडे इव्हनिंग, दिवाळीच्या आदल्या दिवशी आपण सर्वांनी इथे जॉईन केलेला आहे. अँड थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग every month for these sessions. आय रिअली अप्रिशिएट इट की तुम्ही सर्वांनी स्वतःसाठी टाइम काढताय आणि तुम्ही सर्वजण इथे स्वतःसाठी जॉईन होताय, स्वतःच्या हेल्थसाठी आणि आपल्या फॅमिलीच्या हेल्थ करता. सो आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी टू सी ऑल ऑफ यू हिअर. आय लुक फॉरवर्ड टू दीज काइंड ऑफ संडेज when all of us come together. So now let's welcome our amazing speaker who will help us understand how to take care of our emotional well-being and make this Diwali our. So please join me in warmly welcoming Mrs. Amruta Samruta. Thank you so much, Swapnali ma'am. Welcome on board, and we are all looking forward to listen to you and hear you today. Thank you so much. थँक यू व्हेरी मच स्वप्नाली मॅम, रवीजी. आणि सगळ्यात पहिले तर मला इथे बोलावल्याबद्दल थँक्यू सो मच. तुमचं हे जे व्हेंचर आहे त्याच्याबद्दल लेट मी कॉंग्रॅच्युलेट यू फर्स्ट. कारण मानसिक आरोग्य ह्याच्याबद्दल आपण आज बोलणार आहोत. तर मानसिक आरोग्य हा शब्द आपल्याला असा खूप जड वगैरे वाटायला लागतो मुळात. तर त्याच्याबद्दल मी बोलणार असं आपण करण्यापेक्षा थोडंसं आपण हे इंटरॅक्टिव्ह सेशन ठेवू शकतो. माझा आवाज येतोय व्यवस्थित? येस मॅम. ओके. सो येस. सो आता मानसिक आरोग्य हा शब्द आपण खूप जड करूया, म्हणजे करायला नको किंवा तो जड वाटेल असं त्याचं एकंदर आजचं काळातही आजच्या काळातही मानसिक आरोग्य म्हटल्यावर आपल्याला खूप काहीतरी हेवी आहे असं वाटतं. पण जसं आपण आजकाल फिजिकल फिटनेसला आपण जेवढं महत्व देतोय तेवढंच महत्व खरं तर मेंटल फिटनेसला देतोय का, हा एक सगळ्यात पहिला प्रश्न. आणि फिजिकल फिटनेस आणि मेंटल फिटनेस ह्या दोन्ही गोष्टी ह्या खूपच क्लोजली कनेक्टेड आणि क्लोजली नेट आहेत असं मला वाटतं. इनफॅक्ट आपला फिजिकल फिटनेस हा बऱ्याच अंशी आपल्या मेंटल फिटनेसवर अवलंबून असतो. आता मेंटल फिटनेस, आपण फिजिकल फिटनेस म्हणजे बऱ्यापैकी आज पूर्वीच्या काळाच्या मानाने आज आपण बऱ्यापैकी त्या गोष्टीकडे लक्ष देतो. म्हणजे आपला आहार विहार आणि वर्तन ह्या सगळ्या गोष्टींवरती आपण थोडासा विचार करत असतो. त्याच्यापैकी आहार आणि व्यायाम ह्या दोन गोष्टींबद्दल आपल्याकडे आज बऱ्यापैकी अवेअरनेस आलाय.
त्यातला विचार आणि वर्तन हा पार्ट जो आहे तो आपला विचारात आहे अजून, पण त्याच्यावर काम कसं करावं ह्याची आपल्याला एक्झॅक्टली आयडिया नसते बऱ्याचदा. त्यामुळे विचारांच्या बाबतीत आपण अवेअर होतोय आज, की माझ्या डोक्यात हे येतंय किंवा माझं ओव्हर थिंकिंग खूप झालंय असं सांगणारे खूप लोक आहेत. तर त्याच्याबद्दल हा अवेअरनेस आलाय की मी खूप विचार करते किंवा मला ह्याचा स्ट्रेस येतो किंवा मला ह्याची एन्झायटी होते. इथपर्यंत आपल्याला हे आपण शब्द अगदी इझिली ऐकतो आणि आय एम व्हेरी हॅपी की या बाबतीत आज आपण अवेअर आहोत. फक्त हाऊ टू डील विथ दॅट हे आपल्याला माहिती नाही, किंवा हे सगळं होत आहे म्हणजे त्याची सिव्हिअरिटी किती आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझं वजन जर एका मर्यादेपलीकडे इतकं इतकं वाढलं तर अमुक अमुक केलं पाहिजे, किंवा त्याचे साईड इफेक्ट्स काय होणार आहेत किंवा त्याचे हझार्ड्स काय होणार आहेत हे मला साधारण कल्पना असते. त्यामुळे मी त्याच्यावर काम करायला सुरुवात करते. बट वेअर एज माझे विचार असे असे होत आहेत किंवा माझं ओव्हर थिंकिंग होत आहे, मला स्ट्रेस एन्झायटी होते, मला डिप्रेस्ड वाटतंय, तर हे सगळं झालं तर त्याच्या पुढे काय होऊ शकतं ह्याची आपल्याला कल्पना नाहीये, किंवा ह्या गोष्टींबद्दल आपल्याला आज खूप उघडपणे सगळीकडे बोलता येतच असं नाहीये. थोडस पूर्वीच्या काळात गेलं ना, आज तुम्ही खूप वेळा हे ऐकाल की थोड्या अलीकडच्या पिढीकडनं हे ऐकायला येतं की ही काय आजकाल तुमची फॅड आहेत, किंवा इतकं काय मला वेळ लागलेलं नाहीये, थेरपी वगैरे कशाला, त्याची काही गरज नाहीये, तू माझ्याकडे ये, आपण गप्पा मारू, मी सांगते तुला काय करायचं. आणि ह्या जाळ्यामध्ये ना खूपदा आपण फसतो. म्हणजे आपल्याला ऑलरेडी आधी थोडासा प्रश्न असतो की एक्झॅक्टली मी थेरपिस्ट कडे जावं की नाही जावं, किंवा मला त्याची गरज आहे की नाही. आणि त्यानंतर जेव्हा आपण अशी संभाषणं ऐकतो तर तेव्हा आपल्याला तो जास्त मोठा प्रश्न पडतो. तर ओके, I'll speak a little bit in Hindi as well. Ravi ji, do you want me to speak in Hindi altogether or Marathi and Hindi is fine? Ma'am, this is Varsha. Hindi would also Yeah. do, Marathi would also do. But audience, can you please type in Hindi is fine, Marathi is fine. Can you please write for the speaker to be comfortable while talking to you? आपण मॅम जसं त्यांचं रिस्पॉन्ड येतोय आपण वी कॅन स्टिक टू मराठी अँड हिंदी आय गेस सो दॅट बोथ इज गोइंग हँड इन हँड. येस मॅम. So many times we hear these things की थेरपिस्ट कडे जायची काय गरज आहे, किंवा तुम्ही तिथे जाऊन काय, तुम्ही तिथे सल्लेच देणार ना. मला खूपदा हे हे म्हटलं जातं की तुम्हाला काय सल्लेच द्यायचे असतात. सो आपण हे जे मिसकन्सेप्शन आहेत ना ह्या थोड्याशा क्लिअर करूया. आणि अजून एक महत्वाचा मुद्दा बऱ्याचदा आपण फेस करतो की समजा मी ठरवलं की थेरपिस्ट कडे मला जायचंय, तर मी काय, आपण आता प्रायमरीली आपण गुगल वापरतो, तर त्याच्यावर काय सर्च करावं. म्हणजे मी सायकॅट्रिस्ट सर्च करू, सायकोलॉजिस्ट सर्च करू, न्यूरो सर्जन सर्च करू, न्यूरो सायकॅट्रिस्ट सर्च करू, कारण ह्या अनेक टर्म्स असतात. सो ह्यातला मला नक्की कशाची गरज आहे हे सुद्धा आपल्याला माहित नसतं. त्यामुळे ह्या सगळ्या कन्फ्युजन मध्ये बऱ्याचदा आपण ह्या सगळ्यावरती काम न करता आहे तसंच गाडं पुढे रेटत जातो. सो आजच्या आपल्या गप्पांमधनं ह्याच्याबद्दल फक्त थोडीशी क्लॅरिटी देणं असा आपण त्याचा उद्देश ठेवूया. आणि तुम्हाला कधी कुठलेही प्रश्न असतील ऍट एनी पॉइंट तर आपण ते घेऊयात मध्ये सुद्धा. तर आता मानसिक आरोग्य म्हणजे आपण असं म्हणूया की आपल्या भावना, आपले विचार आणि आपलं वागणं, वर्तन ह्याचा समतोल. म्हणजे आपले इमोशन्स, थॉट्स आणि बिहेवियर ह्याचा एक ट्रायंगल. आणि इट शुड बी अ बॅलन्स ट्रायंगल. इफ द ट्रायंगल इज बॅलन्स्ड वी कॅन से की आपलं मानसिक आरोग्य हे बॅलन्स्ड आहे. आणि मानसिक आरोग्य म्हणजे मानसिक सायकोलॉजिस्ट कडे जाण्यासाठी आपल्याला एखाद्या डिझास्टर
ची गरज म्हणजे डिझास्टरसाठी वी डोंट नीड टू वेट फॉर अ डिझास्टर टू हॅपन टू गो टू अ थेरपिस्ट, की काहीतरी झाल्यानंतरच मी तिथे गेलं पाहिजे असं त्याच्याकरता थांबू नये. मला इनफॅक्ट असं वाटतं की वेळोवेळी तुम्हाला जर मार्गदर्शन मिळत असेल तर ते तुम्हाला जास्त फायद्याचं ठरेल. आता आपल्याला ह्याची गरज का पडते, तर लहानपणापासून ना आपल्याला हे शिकवलं जातं की हाऊ टू सिट, कसं बसा, कसं बोला, कसं वागा, हे असं करू नकोस, हा हे चांगलं नाही, किंवा समाजात हे चांगलं नाही, लोकांमध्ये असं करू नये. पण आपल्याला लहानपणापासून वी हॅव नेव्हर बीन टॉट हाऊ टू थिंक. विचार एक्झॅक्टली कसा करावा हे आपल्याला कधीच कोणी शिकवलेलं नसतं, कारण कोणी ते शिकलेलंही नाही. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला विचार कसा करायचा याचा गायडन्स काहीच नसतो. रादर आपल्याला विचार यायला सुरुवात होते आणि वी स्टार्ट डीलिंग विथ द थॉट्स सिन्स द एज ऑफ 1, 2, 3. तेव्हापासून आपण फक्त आलेल्या विचारांशी डील करायला सुरुवात करतो. आणि ते डील करण्याची प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी असते. सो म्हणजे आता खूप मी इनडेप्थ जात नाही, पण डिफेन्स मेकॅनिझम्स असा तुम्ही शब्द ऐकला असेल कधीतरी. सो डील करण्याच्या पद्धती, माझ्यासाठी जी पद्धत वर्क करते ती मी वापरायला सुरुवात करते. मग काही लोक असतात की ते एखादी गोष्ट घडली आहे त्याला डिनाय करतात. सो डिनायल वर्क्स फॉर देम. सो दे आर, त्यांचं प्रायमरीली डिनायल ही गोष्ट ते डिफेन्स म्हणून वापरतात. काही लोक असतात ते सप्रेस करतात. सो आपली इमोशन्स आहेत ती मांडायचीच नाहीत किंवा त्याला बाहेर येऊ द्यायचंच नाही. सो आपण ते सप्रेस करत राहायचं, हा त्यांचा एक डिफेन्स बनतो. काही जण असतात ते रिप्रेस करतात, म्हणजे ती मेमरी म्हणजे ते राहतच नाही त्यांच्या डोक्यात, वाईप आउट करून टाकायचं की त्याचा मला त्रास होणार नाही. कारण बेसिकली हे विचार जेव्हा येतात त्याचा मला त्रास होतो आणि तो त्रास, त्या त्रासाशी कसं डील करायचं हे मला माहीतच नाहीये, म्हणून मी एक काहीतरी पद्धत अवलंबते. आणि दॅट वर्क फॉर मी वेन आय वॉज अ चाइल्ड. अगदी लहान असताना ती पद्धत आपल्याला लक्षात येतं. एखादी व्यक्ती अग्रेसिव्ह असते, सो मी समजा 2, 3 वर्षाची असताना मी अग्रेसिव्ह वागले, तर मला लक्षात आलं की आय कॅन आस्क पीपल टू बॅक ऑफ बाय शोईंग अ लिटल अग्रेशन. सो मी ती पद्धत अडॉप्ट करते. मग प्रत्येक वेळेला मी तीच पद्धत प्रायमरीली वापरत जाते. सो त्यामुळे हे आयुष्यात आपल्या अशाच गोष्टी सतत घडत राहतात. आणि मग आपण जेव्हा मोठे होतो तेव्हा आपण म्हणतो की मी खूप रागीट आहे, किंवा मला ना सारखा राग येतो, किंवा मला गोष्टी लक्षात राहत नाहीत, किंवा मला बोलताच येत नाही. खूप असतं डोक्यात पण मला बोलताच येत नाही. ही वाक्य तुम्ही खूप कॉमनली ऐकली असाल किंवा तुम्हीही म्हणता पण बऱ्याचदा. तर बोलता येत नाही का? खरंच का बोलता येत नाही? बोलता येत आहे, पण एक्झॅक्टली ते कसं बोलायचं जेणेकरून समोरच्या व्यक्तीपर्यंत ते नीट पोहोचेल हे मला माहिती नाही, हा असं त्या सांगण्याचा अर्थ असतो. किंवा मला लक्षातच राहत नाही असं नाहीये. खरं तर लक्षात असतंच ना आपल्या, की काय लक्षात नाहीये हे सुद्धा माझ्या लक्षात आहे, पण मला ते विचार त्याच्यावर करायचा नाहीये. सो हे असे त्याचे डिफेन्स मेकॅनिझम्स त्याला आम्ही म्हणतो, ते आपले लहानपणापासून तयार होत जातात. लहानपणापासून आपली पर्सनॅलिटी कशी बिल्ड होते. सो मी नेहमी म्हणते की पर्सनॅलिटी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स. लहानपणापासून आपण वेगवेगळी स्टेटमेंट्स स्वतःबद्दल ऐकत असतो आणि त्यातूनच म्हणजे ती वी स्टार्ट बिलिव्हिंग इन देम. जर मला लहानपणी कोणी म्हटलं की अरे ही खूप हुशार मुलगी आहे, तर ते माझ्या डोक्यात बसतं. ही खूप रागीट मुलगी आहे, तर ही ना फार मस्तीखोर आहे बरं का. हे असे सहज आजूबाजूला आपल्याबद्दलची घडलेली वाक्य असतात जी आपण ऐकतो आणि वी कीप ऑन पिकिंग देम. आणि अशाच पद्धतीने आपली पर्सनॅलिटी बनत जाते. ते वाक्य आपण कलेक्ट करून करून वी स्टार्ट बिलिव्हिंग इन देम. किंवा एखादी घटना घडते त्यातनं आपण त्या क्षणाला जो इन्फरन्स काढलेला असतो ते वाक्य आपल्या बरोबर राहतं. आता आपल्याला एखाद्या लहानपणीच्या एखाद्या घटनेबद्दलची, मी नेहमी म्हणते की मेमरी तुमच्या ज्या काही असतील, तुम्ही नेहमी ऐकलं असेल की थेरपिस्ट कडे किंवा सिनेमात वगैरे आपण जेव्हा बघतो लहानपणाबद्दल ते विचारतात, चाइल्डहुड मेमरीज बद्दल ते नेहमी बोलत असतात. त्याचं प्रायमरीली कारण हे असतं की लहानपणापासून तुमची मेमरी, तुमचे कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स आणि तुमच्या त्या त्या घटनेबद्दलची मेमरी ही तेव्हापासून तयार झाली. त्याचे तुम्ही काहीतरी इन्फरन्सेस काढलेत आणि त्यातूनच तुमचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तो तयार झालेला असतो. सो जेव्हा
आपण थेरपिस्टकडे जातोय तर तेव्हा माझी विचारसरणी, समजा तुम्ही माझ्या समोर येऊन बसलाय, तर तुमची विचारसरणी काय आहे हे मला पहिले कळलं पाहिजे. आता ते मला कळण्याचा एकमेव मार्ग कोणता आहे? थ्रू युअर शेअरिंग. तुम्ही विचार कसा करता हे तुमच्या शेअरिंग मधनं मला कळतं. आणि ते शेअरिंग कसलं असायला हवं? तर आत्तापर्यंत घडलेल्या कुठल्याही घटना जेव्हा तुम्ही नरेट करता, त्यातून थेरपिस्टला तुमची विचारसरणी हळूहळू कळायला लागते आणि ती कळल्यानंतर त्याच्यावर काम करायला आपण सुरुवात करतो. सो ही अशा पद्धतीने अगदी, म्हणजे हे अगदी मी बेसिक सांगितलं की काय थेरपी म्हणजे काय. कारण आपण मानसिक आरोग्य म्हटल्यावर थेरपी हा शब्द नेहमी त्याला पॅरलली येतो. आता मानसिक आरोग्याबद्दलची किंवा मेंटल हेल्थ बद्दलची खूप सारी मिथ्स आहेत जी सहज सगळीकडे आपण ऐकत असतो. मी मघाशी जसं म्हटलं तसं की थेरपिस्ट कडे जायचं म्हणलं, तुला काय एवढी गरज आहे, तुला काय त्रास होतोय का, किंवा म्हणजे वेड वेड लागणे, हे मानसिक आरोग्याशी आपण खूप पॅरलली कनेक्टेड ऐकतो आज समाजामध्ये. किंवा अजून एक नेहमीचं स्टेटमेंट की स्ट्रॉंग पीपल डू नॉट नीड एनी थेरपी. सो ही सगळी म्हणजे ही सगळी वाक्य ही खूप मिसलिडिंग आहेत. मी आत्ता जसं म्हटलं की तुमची पर्सनॅलिटी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स. जशी जशी ती पर्सनॅलिटी बनत गेली आहे, आपण कधी आजतागायत असा बसून विचार केलाय का की मी कोण आहे, माझा स्वभाव कसा आहे, मी एखाद्या गोष्टीवर कसा विचार करते, याबद्दल आपल्याला काहीही कल्पना नसते. जेव्हा माझ्याकडे लोक जेव्हा येऊन म्हणतात ना की मी ओव्हर थिंक करतो, सो ओव्हर थिंकिंग इज व्हेरी कॉमन. पण ओव्हर थिंक करतो याचा अर्थ एक्झॅक्टली काय असतो माहितीये का? पहा, नंबर ऑफ थॉट्स, प्रत्येक व्यक्तीला येणारे विचारांची संख्या ही एकच असते. सो असं नाहीये की मी खूप जास्त विचार करते, समोरची व्यक्ती कमी विचार करते. फक्त ओव्हर थिंकिंग करणारी जे लोक असतात, दे आर मोर अवेअर अबाउट देअर थॉट्स. त्यामुळे त्या सततच्या अवेअरनेसमुळे असं वाटत राहतं की मी खूप विचार करते. आता त्या ओव्हर थिंकिंग मध्ये पण आपण विचार जो करतो तो घटनेबद्दल करतो. म्हणजे एखाद्या समजा काही गोष्ट घडली आहे ज्याच्याबद्दल मी विचार करत असेल, तर माझ्या डोक्यात काय चालतं की मी हे असं करायला नको होतं, किंवा मी ह्याच्याऐवजी काय करू शकले असते, किंवा तिने ना हे असं म्हणणं अजिबात योग्य नव्हतं, हे असं केल्यामुळे असं झालं. सो एव्हरीथिंग इज रिलेटेड टू सम पर्टिक्युलर इव्हेंट ऑर पर्सन. पण त्याऐवजी जेव्हा मेंटल हेल्थ कडे आपण लक्ष द्यायला लागतो, तेव्हा हा आपला विचार बदलून तिने काय केलं, त्यावेळी काय झालं, ह्याच्याऐवजी मी ह्या गोष्टीला रिस्पॉन्ड कसं केलं आणि हे कसं बदलता येऊ शकलं असतं, असा आपल्या त्या थॉट प्रोसेसचा प्रवास आणि त्याची दिशा बदलते. आणि दॅट हेल्प्स यू. अदरवाईज विचारांची संख्या, मी म्हटलं तसे नंबर ऑफ थॉट्स हे येतच राहणार, फक्त त्याची डिरेक्शन जी आहे ती प्रोडक्टिव्हली चॅनलाइज जर आपण केली, तर त्या ओव्हर थिंकिंगचा त्रास न होता त्याचा आपल्याला उपयोग व्हायला सुरुवात होते. आता थेरपीमध्ये जेव्हा येऊन लोक बोलतात, तर मी म्हटलं जातं असं की तुम्ही सल्ले देणार लोकांना. सो मी म्हटलं तसं की सल्ला देणं हे प्रायमरी काम नसतं थेरपिस्टचं. सल्ला देणं इज वन ऑफ दी मेनी थिंग्स विच वी डू इन अ थेरपी. मी म्हटलं तसं की माझं काम प्रायमरीली थेरपिस्ट म्हणून जर तुम्ही माझ्याकडे आलात, तर तिथे तुमच्या विचारांबद्दल तुम्हाला जास्त अवेअर करून देणं. तुमचे सल्ले मी तुम्हाला देण्यात काय अर्थ नसतो, कारण ते प्रोबेबली थेरपिस्टच्या स्वभावानुसार असतील ते. म्हणजे इफ आय एम अग्रेसिव्ह आणि यू आर सबमिसिव्ह, तर माझा सल्ला तुम्हाला काहीच उपयोगी नसतो. पण जर तुमच्या स्वभावानुसार तुम्ही जर विचार करायला लागला, वन्स यू स्टार्ट नोईंग युअर सेल्फ बेटर, की माझा स्वभाव काय आहे, मी कसा विचार करते, त्यानंतर जर तुम्ही तो सल्ला घेतलात, तर सॉरी, त्याच्यानंतर जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा निर्णय घेतलात, तर तो तुमच्यासाठी जास्त परिणामकारक ठरू शकतो.
सो थेरपिस्टचं काम हे असतं की तुम्हाला तुमच्याच बद्दल जास्त अवेअर करून देणं आणि तुमच्या आयुष्याची दिशा तुम्हाला ठरवू देणं, तुम्हाला त्या दिशेने नज करणं. सो मानसिक आरोग्य म्हणजे फक्त 2-4 गोष्टी करणं. आज ही पण चांगली गोष्ट आहे की बरीच लोक त्याच्या छोट्या छोट्या मोडॅलिटीज बद्दल अवेअर आहेत, कारण सोशल मीडियावर किंवा अनेक ठिकाणी आपल्याला ते अवेलेबल असतात. पण देर इज सो मच मोर टू इट. आता याची गरज स्त्रियांना जास्त का आहे? म्हणजे पुरुषांनाही ती तेवढीच आहे, पण स्त्रियांना थोडी काही अंशी जास्त आहे असं मी अशा करता म्हणते की स्त्रिया या जात्याच थोड्या जास्त भावनिक असतात आणि इमोशन्स एक्सप्रेस करण्याची स्त्रियांची गरज ही पुरुषांपेक्षा जास्त असते. म्हणजे इमोशन्स प्रोबेबली दोघांनाही सिमिलर जरी असतील कमी अधिक प्रमाणात, तरी स्त्रियांना ती एक्सप्रेस करण्याची खूप जास्त गरज असते. आणि पूर्वीच्या काळात सोसायटीमध्ये जसं आता आपली जेव्हा एकत्र कुटुंब पद्धती होती तेव्हा घरात अनेक लोक असायची, 10-15-20 लोक असायचे. त्यामुळे अगदी आईच नाही पण कुठली तरी मोठी बहीण, आत्या, मावशी, काकू, घरात अशा व्यक्ती असायच्या की ज्यांच्याशी आपल्याला व्यक्त होता यायचं. मला जे वाटतंय ते मला कोणाशी तरी शेअर करता यायचं, ज्याला कथारसिस म्हणतो. हा भाग तिथे त्यावेळेला आपोआप पूर्ण व्हायचा. पण आज आपण वी आर इन अ न्यूक्लिअर फॅमिली सेटिंग. सो घरात 3 किंवा 4 लोक असतात, अनेकदा 2 लोक असतात. त्यामध्ये शेअरिंगची गरजच पूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणजे आय कॅन नॉट एक्सपेक्ट एव्हरीथिंग फ्रॉम माय पार्टनर. सो मी त्याच्याशी सगळ्या गोष्टी शेअर करणं हे त्याच्यासाठी ओव्हरवेल्मिंग आहे आणि माझ्यासाठी पॉसिबल नाही. फ्रेंड सर्कलमध्ये किंवा प्रोफेशनल सर्कल्समध्ये बऱ्याचदा आपले फ्रेंड्स किंवा एक्वेंटन्सेस बरेच असतात, पण त्यांच्याशी आपण पर्सनल लेवलवरती कनेक्ट होऊ शकू असं नाही. आणि जरी कनेक्टेड असाल तरी प्रत्येक वेळी तुम्ही तुम्हाला वाटलेली सगळ्या गोष्टी तिथे सांगू शकत नाही. देर इज अ फिअर ऑफ बिंग जज्ड. किंवा सोशली आपण जेव्हा त्यांना अनेकदा भेटणार असू तर हे बॅगेज तुम्हाला कॅरी करायचं नसतं, म्हणून तुम्ही अनेकदा व्यक्त होऊ शकत नाही किती इच्छा असून. त्यामुळे स्त्रियांना या गोष्टीची थेरपीची थोडीशी जास्त मदतही होते वारंवार. ह्याचं कारणच हे आहे की सगळ्यात पहिला भाग तिथे पूर्ण होतो तो म्हणजे कथारसिसचा. दुसरं म्हणजे आजही आपण इक्वॅलिटी कितीही जरी म्हटली तरी सुद्धा थोडा जास्त भार स्त्रियांवर असतो आणि त्या घेतातही. म्हणजे काम, कुटुंब, नाती सांभाळणं, ह्या सगळ्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या नैसर्गिकरित्या स्त्रीवर येऊन पडलेल्या आहेत. आणि या आपल्याला हॉर्मोनल सायकल्स आहेत ज्या आपल्या, दे कीप ऑन मेसिंग विथ युअर इमोशन्स. त्यामुळे आपले इमोशन्स फ्लक्च्युएट होत असतात खूप जास्त. आणि आज त्यात अजून एक ऍड झालेली गोष्ट म्हणजे सोशल मीडियाने एक केलेली परफेक्ट स्त्री अशी जी इमेज आहे. सो वी हॅव टू लिव्ह अप टू दॅट. सो मी जर वर्किंग वुमन आहे तर मला माझं कामही परफेक्ट झालं पाहिजे, मला तिथे माझा परफॉर्मन्स उत्तमच असला पाहिजे. म्हणजे तो चांगल्यावरती मी आय एम नॉट हॅपी विथ चांगला, इट हॅज टू बी परफेक्ट, उत्तम. त्यानंतर घर सांभाळणे हे उत्तमच असलं पाहिजे, मुलांना सांभाळणं हे जमलंच पाहिजे, पेरेंट म्हणून मी अतिशय सक्सेसफुलच असलं पाहिजे. एक बॉडीली इमेज जे आहे म्हणजे दिसणं, असणं, हे सगळ्या गोष्टी परफेक्ट असण्याची जी आज म्हणजे ह्याचं जे प्रेशर वाढत चाललंय ना, त्याच्यामध्ये त्याचा सगळ्यात जास्त स्ट्रेस आणि ताण आज स्त्रियांवर पडतोय. सो या परफेक्शनच्या कल्पनेमध्ये आपण अडकून जातोय जास्त जास्त, आणि त्यामुळे सुद्धा आपल्याला खूप थकवा येतोय. फक्त आपल्याला तो थकवा जाणवण्यासाठी किंवा तो जाणवल्यानंतर त्यावर काही उपाय करण्यासाठी आपल्याला तेवढा वेळच नाही. सो स्त्रियांना याची गरज जास्त आहे का? तर माझं उत्तर असं आहे की हो, जास्त आहे म्हणण्यापेक्षा त्याची त्यांना मदत जास्त नक्कीच होणार आहे. कारण ह्या सगळ्या गोष्टीतून आपल्याला ठीक आहे थोडाफार आपण त्याच्याशी डील तर करू शकतो,
पण जेव्हा काही वेळा जेव्हा ते ओव्हरवेल्मिंग होतं तेव्हा त्याचं काय करायचं हे कळत नाही, मग आपली चिडचिड व्हायला लागते, आपल्या कामाचा म्हणजे आपला परफॉर्मन्स हॅम्पर होतो. आपण कित्येकदा एक्सपिरियन्स करतो की ब्रेन फॉग होतोय, मला विचार फार क्लिअरली करता येत नाहीये, किंवा जसं चाललंय तसं मी ढकलते, गाडं पुढे ढकलते, आणि असं करण्यातच अनेक महिने, अनेक मोठा काळ आपण आपल्या आयुष्याचा घालवतो. तर ही झाली आजची गरज. आता मानसिक आरोग्य ह्याच्यामध्ये काय काय येतं, तर त्या म्हणजे इमोशन्स हा त्याचा प्रायमरी भाग आहेच, पण मानसिक आरोग्य म्हणजे फक्त इमोशन्स नव्हे. तर ते एक पूर्ण इट्स अ सिस्टीम. म्हणजे त्याच्यात इमोशन्स आहेत, त्याच्यात तुमचं वर्तन आहे, त्याच्यात सोशल अँगल आहे, त्याच्यात तुमचा फिजिकल पार्ट येतो. ह्या सगळ्या गोष्टी इंटरलिंक्ड आहेत. आता म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो ना की मन थकलेलं असतं तेव्हा शरीरही थकल्यासारखं वाटतं, आणि जेव्हा शरीर आजारी असतं तेव्हा मनही उदास होतं. आणि एखादी गोष्ट आपल्याला जर खूप प्रफुल्लित किंवा उल्हासित करणारी असेल तर तुम्हाला आपोआप एनर्जी वाटायला लागते. सो ह्या अशा इंटरलिंक्ड आहेत ह्या दोन्ही गोष्टी. सो मी जसं म्हटलं तसं की स्त्रियांना ह्या गोष्टी कशा कशा मदत करतात, की गोंधळलेले आपले जे विचार असतात त्यांना आपल्याला थोडीशी क्लॅरिटी मिळू शकते, किंवा सपोर्ट थोडासा आपल्याला तिथे मिळतो. कथार्सिस, इमोशनल कथार्सिस साठी आपल्याला एक सेफ स्पेस मिळते. आता थेरपिस्ट कडे जाणं आणि एखाद्या मैत्रिणीशी किंवा आपण मेंटॉर असं म्हणूया, त्या मेंटॉरशी पण बोलणं, ह्याच्यामध्ये सुद्धा थोडासा फरक असतो. तो काय, की थेरपिस्ट कडे गेल्यानंतर सगळ्यात पहिलं म्हणजे तुमचं पूर्ण फोकस्ड कॉन्व्हर्सेशन असतं. त्याच्यामध्ये दुसरं कुठलंही अडल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन नसतं. 1 तास तुम्ही पूर्ण, जेवढा वेळ असतो तेवढा वेळ तुम्ही तुमच्या विचारांबरोबरच असता, तेच तुम्ही मांडत असता. सो ते बोलता बोलता यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स. आपल्या डोक्यातच तुम्ही डॉट्स कनेक्ट करायला लागता, त्या विचारांची तिथूनच क्लॅरिटी यायला तुम्हाला सुरुवात होते. त्यानंतर म्हणजे जसं मी म्हणू शकते की आपल्याच आयुष्याचा ना आपण एरियल व्ह्यू घ्यायला सुरुवात करतो. आता समजा हीच गोष्ट एखाद्या मैत्रिणीशी जर मी बोलत असेल माझ्या माझ्या स्वतःबद्दल, तर आफ्टर अ पॉइंट मला त्याला एक मर्यादा येते की किती वेळ मी माझ्याच बद्दल बोलू, मला तिचंही ऐकून घ्यावं लागेल, किंवा आय हॅव टू आस्क हर की हा जाऊ दे, खूप झालं माझं, आता तुझंही सांग. सो हे ती तुमचं थेरपिस्ट कडे होत नाही, त्यामुळे यू आर टॉकिंग अबाउट युअर सेल्फ, त्यावरती पूर्ण आपला फोकस असतो. त्यानंतर समोरून मिळणारी ती थेरपिस्टकडे किंवा मानसिक आरोग्य समुपदेशकाकडे असलेली जी स्पेस असते, दॅट इज अ नॉन जजमेंटल स्पेस. म्हणजे अगदी तुमचं आणि तुमचा सायकोलॉजिस्टचं नातं हे असं असतं की तुमचा थेरपिस्ट, तुम्ही खून करून जरी त्याच्याकडे गेलात तरी तो तुम्हाला जज करणार नाहीये. तो तिथे हा विचार करेल की त्या क्षणी असं काय घडलं की तुला त्या गोष्टी, त्या व्यक्तीचा खून करावासा वाटला, किंवा त्याची बॅकग्राऊंड काय होती. इतकी ती नॉन जजमेंटल स्पेस असते, जी आपल्याला बाकी लाईफ मध्ये कुठेही मिळू शकत नाही. आणि ती मिळू शकत नाही याची व्यवस्थाच या सिस्टीम मध्ये केलेली आहे, की तुम्हाला आम्हाला असं सांगितलं जातं की थेरपिस्ट कॅन नॉट बी इन एनी रिलेशन विथ द क्लायंट. सो देर इज नो बॅगेज, देर आर नो बायसेस. त्यामुळे दिस इज अ कम्प्लिटली नॉन जजमेंटल स्पेस. जेव्हा तुम्ही इथे या स्पेसमध्ये स्वतःला व्यक्त करायला सुरुवात करता तेव्हा मी म्हंटल तसं तुम्हाला विचारांची क्लॅरिटी यायला लागते, एक डिरेक्शन मिळायला लागते. जेव्हा तुम्ही स्वतः व्यक्त करायला शिकता तेव्हा तुम्हाला ते हळूहळू ज्या ज्या नातेवाईक म्हणजे ज्या ज्या रिलेशन्स मध्ये किंवा ज्या ठिकाणी तुम्हाला ते व्यक्त करायचं असतं, जे जमत नसतं, त्याची प्रॅक्टिस तुम्हाला करता येते. वेळोवेळी नाही म्हणण्याची आपल्याला हळूहळू ताकद येते, जी आपल्याला बऱ्याचदा आपल्याकडे मिसिंग असते. मनातून खूप असतं पण नाही म्हणताच येत नाही, ही तुम्हाला हळूहळू यातून मिळायला सुरुवात होते. किंवा आपल्या आयुष्यातली जी रिलेशन्स आहेत ती जास्त सॉर्ट करायला मदत होते.
आणि सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे माझ्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचा इथे घडणारी जी गोष्ट असते ती म्हणजे आपण स्वतःला स्वीकारायला लागतो. स्वतःबद्दल आपल्याला कंपॅशन वाटायला लागते आणि स्वतःला आपण जास्त चांगल्या पद्धतीने we start knowing ourselves better. So once you know what is my strength and what is my weakness, then you know how to maneuver through any situation. हा कॉन्फिडन्स यायला लागतो की ठीक आहे, ब्रिंग इट ऑन, आय कॅन डील विथ दॅट. सो हा कॉन्फिडन्स तुम्हाला तुमच्या मेंटल हेल्थच्या अवेअरनेस मधनं येतो आणि त्याच्यावरनं काम करणं. म्हणजे मी याला थेरपी न म्हणता आय लाईक टू कॉल इट अ सेल्फ वर्क, की स्वतःवर काम करणं. आपण बाकी सगळी कामं करतोय, फक्त आपण आता त्याच्या बरोबरच स्वतःवर काम करतो ह्या पद्धतीने. ह्याच्यातले आता तुम्ही बऱ्याचदा सोशल मीडियावर म्हणा किंवा काही ठिकाणी आपल्याला आता ह्याची थोडीशी ओळख झालेली असते. सो त्याच्या मोडॅलिटीज बद्दल तुम्ही ऐकलं असेल. सो मेजरली CBT, REBT किंवा SFBT अशी नावं तुम्ही ऐकता. सो त्याची अगदीच मी फक्त 2 मिनिटात तुम्हाला तोंड ओळख करून देते की CBT म्हणजे कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी किंवा REBT म्हणजे रॅशनल इमोटिव्ह बिहेवियरल थेरपी किंवा SFBT म्हणजे सोल्युशन फोकस्ड ब्रीफ थेरपी. सो पर्सन सेंटर्ड थेरपी ह्या अनेक हे त्याचे प्रकार आहेत. सो मला मुंबईहून जर पुण्याला जायचं असेल तर एकच रस्ता नाहीये, जसे 3-4 वेगवेगळे रस्ते आहेत. ते ड्रायव्हर ठरवेल की आपल्याला वेळ किती आहे, आपल्याला तिथे कधी पोचायचंय, त्यानुसार आपण ठरवतो की कुठला रस्ता घ्यायचा आहे. तर ह्या थेरपीज हे जे प्रकार आहेत हे आपण एक्झॅक्टली तसेच त्यानुसारच ठरतात की तुमची आत्ताची गरज काय. ह्याच्यातला कुठलाही प्रकार जास्त इफेक्टिव्ह कमी इफेक्टिव्ह असा असत नाही. सो हे सगळे वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि एव्हरी टाईप ऑफ थेरपी वर्क्स इक्वली वेल फॉर एव्हरीबडी. आता आजच्या काळात म्हणजे मी मगाशी जसा म्हटला तो मुद्दा मी थोडासा पुढे अजून कंटिन्यू करते की आजच्या काळात आपल्याला मेंटल हेल्थ कडे जास्त लक्ष देण्याची गरज वाढत का चालली. तर त्याच्यातल्या मेन काही गोष्टी आहेत ह्या म्हणजे सगळ्यांनाच आपल्याला माहिती आहे की सोशल मीडिया किंवा स्क्रीन टाइम किंवा फोन आणि एकंदरच आपली जी बदललेली लाईफस्टाईल आहे त्याच्यामध्ये या स्क्रीन्स आणि फोन्स आणि ह्या सगळ्याचा वाढलेला जो सहभाग आहे यांनी आपल्या मेंदूवर आणि आपल्या एकंदरच सिस्टीमवर आपल्या मानसिक आरोग्यावर खूप मोठा परिणाम होतो. म्हणजे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सोशल मीडियावरनं आपल्याला जी एक समाजातली एक स्त्रीची इमेज बनली आहे त्याच्याशी लिव्हिंग अप टू दॅट इमेज हे एक प्रेशर आपल्यावर सतत असतं. सतत असतं म्हणजे कित्येकदा मी बघते की सहज आपण कॅज्युअली फोटो काढतो तसाही कोणी काढायला तयार नसतं, कारण त्याच्यात मग फिल्टर्स लावले जातात. त्याच्यात त्याच्या आधी पहिल्यांदा रूपरंग मी कशी दिसते, नाही नाही हा चांगला आला नाही हे काढून टाक, इतकी सुद्धा आपली तयारी नसते, कारण हे प्रेशर आहे आपल्यावर टू बी परफेक्ट. दुसरं म्हणजे ना हा मुद्दा तर तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे, तुम्ही सगळे एक्सपिरियन्सही करताय. ह्या सगळ्याचा परिणाम अनेकदा आपल्या अतिविचार होतो, झोपेचा अभाव आपला होतो किंवा आपलं फोकस आपलं कॉन्सन्ट्रेशन अजिबात होत नाही आणि हे दिवसेंदिवस वाढत चाललंय, हे सगळेजण नोटीस करतोय आपण. किंवा अजून एक गोष्ट आम्ही नेहमी सांगतो की डिसिजन फटीग, आज आपल्याला खूप वेळा थकल्यासारखं वाटत राहतं. तर ह्याचं एक मेजर कारण आहे डिसिजन फटीग. म्हणजे पूर्वी आपला सोशल मीडिया येण्याच्या आधी असं मी म्हणेन किंवा फोन्स किंवा स्क्रीन्स आपल्या आयुष्यात येण्याच्या आधी 25-30 वर्षांपूर्वीपर्यंत दिवसभरात आपल्याला ऑन अन ऍव्हरेज 2000 निर्णय घ्यावे लागायचे, डिसिजन्स घ्यावी लागायची. आणि आज ती संख्या 35 ते 40 हजारांवर गेली. आता तुम्ही म्हणाल म्हणजे हा आकडा जो आहे
ह्या आकड्यावरून तुम्हाला कळतं की डिसिजन, अगदी स्मॉलेस्ट ऑफ द डिसिजन, इफ यू ओपन युअर सोशल मीडिया, हा रील मी बघायचा की नाही, इथपासून मी स्क्रोल करायचं का, इथपर्यंतचा निर्णय. सो 2000 निर्णयांची क्षमता असलेला आपला मेंदू जेव्हा 35,000 निर्णय दिवसाला घेतो आहे, तर तो किती टायर्ड असणार आहे, किती तो थकलेला असणार आहे, आणि तो किती ओव्हरवर्क करतो आहे, ह्याचं मी आता तुम्हाला काही वेगळं सांगायची गरज मला वाटत नाही. आणि म्हणजे मी आता ह्या परत फोनच्या लँग्वेज मध्ये थोडस सांगेन की अनेकदा आपण हे जे फटीग किंवा डोकं न चालणे किंवा फोकस न होणे, जसे फोनमध्ये अनेक टास्क चालू असल्यानंतर तुमचा फोन स्लो होतो किंवा पीसी स्लो होतो आणि कालांतराने तो हँग होतो, तेव्हा आपण काय करतो, आपल्याला फोन रिसेट करावा लागतो किंवा डिव्हाइस तुमचं रिसेट करावं लागतं. सो मानसिक आरोग्य किंवा मेंटल हेल्थ कडे लक्ष द्यायचं म्हणजे काय करायचं, ते डिव्हाइस आपल्याला हँग होऊ न देता ते रिसेट करायची गरज पडू नये, म्हणून वेळोवेळी एंड टास्क आपण जे करतो ना फोनमध्ये किंवा पीसी मध्ये, आपण जे अनवॉन्टेड टास्क असतात ती किल करत जातो, बंद करतो ती ऍप्लिकेशन. हेच आपल्याला एक्झॅक्टली आपल्या रोजच्या आयुष्यात करायचं. त्यालाच आपण इतक्या सोप्या भाषेत आपण त्याला मानसिक आरोग्याची काळजी घेणं असं म्हणू. आता त्याच्यासाठी करायच्या अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, म्हणजे खूप मोठं तुम्ही त्याकरता काहीतरी केलं पाहिजे, थेरपिस्ट कडे जाणं वगैरे ह्या गोष्टी तर आहेत, त्या तुम्हाला जेव्हा जशी गरज पडेल, वेळ, एनर्जी, तुमचे इकॉनॉमिक, सगळ्या गोष्टी जेव्हा तुम्हाला अलाव करतील तेव्हा तुम्ही करा. पण अगदी छोट्याशा गोष्टी ज्या तुम्ही रोज सुरू करू शकता, आणि त्याला खूप जास्त तुम्हाला वेळ किंवा वेगळं स्वतःसाठी 1 तासभर काढायची वगैरे पण गरज पडणार नाही, की छोट्या छोट्या अगदी मी काही गोष्टी सांगते ज्या तुम्ही आजपासून सुरू करू शकता, की रोज स्वतः बरोबर 1 2 ते 3 मिनिटं बसणं, ज्याच्यामध्ये डीप ब्रीदिंग करणं, कोणत्याही फोन 5 मिनिटाकरता फक्त फ्लाईट मोडवर टाका, शांतपणे बसा, हे अगदी रात्री झोपायच्या आधी का असेल, आणि जस्ट गो थ्रू युअर डे. टास्क बद्दल मी म्हणत नाही, आज काय झालं काय नाही, उद्या काय करायचं, ह्या प्लॅनिंग बद्दल मी म्हणत नाहीये, पण आजच्या दिवसभरात मला काय काय वाटलं, माझे काय काय इमोशन्स होती, मेजर इमोशन काय होतं, व्हॉट वॉज द हायलाइट ऑफ माय डे, म्हणजे आज मला सगळ्यात आनंदी कधी वाटलं, कशामुळे वाटलं, आणि सगळ्यात लोएस्ट पॉइंट कुठला होता दिवसभरातला. एवढ्या 4 गोष्टींवरती रोज रिफ्लेक्ट करा, तरी सुद्धा यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग विथ युअर इमोशन्स इन अ बेटर वे. आणि स्वतःला अगदी ह्याच्यानंतर ह्या रोज या गोष्टींची तुम्ही कनेक्ट करायला सुरुवात केलीत ना, तरी सुद्धा आपण एक पाऊल पुढे गेलो असं आपण म्हणूया. आणि दुसरं म्हणजे ताणतणाव जो रोजचा आहे, तर ब्रीदिंग आपण वेगवेगळ्या स्वरूपात, अनेकदा आपल्याला माहिती आहे की प्राणायामाचे प्रकार वगैरे आहेत, पण ह्याच्यासाठी अगदी बेसिक, कधीही तुम्ही दिवसभरात कधीही कुठेही अगदी मीटिंग मध्ये बसलेला असताना सुद्धा करू शकाल अशी एक सोपी गोष्ट सांगते, की ह्याला बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक असं म्हणतो, की 4 किंवा 6 किंवा 8 आकड्यांमध्ये श्वास आत घ्यायचा. समजा आपण 4 घेतलं तर 4 आकड्यांमध्ये श्वास आत घ्यायचा, 4 आकडे तो होल्ड करायचा, 4 आकड्यात तो सोडायचा, एवढंच करायचं. याला बॉक्स ब्रीदिंग म्हणतो, 4-4-4 किंवा 6-6-6. हे तुम्ही कुठेही बसल्या बसल्या करू शकता. आणि अजून एक अगदी छोटासा, म्हणजे ओव्हर थिंकिंग किंवा स्ट्रेस थोडासा कमी करण्यासाठी हे एक बॉक्स ब्रीदिंग तुम्ही कुठेही वापरू शकता. आणि दुसरा अजून एक एक्सरसाइज तुम्हाला मी देते, की आपली जी 5 पंचेंद्रिय जी आपण म्हणतो, म्हणजे कान, डोळे, नाक, जीभ आणि स्किन, यांनी त्या क्षणी जस्ट सिट फॉर अ मिनिट, क्लोज युअर आईज, आणि विचार करा की मला आत्ता कोणते कोणते आवाज ऐकू येत आहेत, डोळे मिटण्याआधी मला समोर काय काय दिसलंय, मला आत्ता ह्या क्षणाला कोणते कोणते वास येत आहेत, माझ्या जिभेवर कोणती टेस्ट मी फील करते,
आणि माझ्या स्किनला काय फील होत आहे. ह्याचा फक्त 1 मिनिटाकरता विचार करा. ह्या 3 गोष्टी तुम्ही दिवसातनं एकदा जरी करायला सुरुवात केलात तरी सुद्धा तुमची म्हणजे तुम्ही स्वतःशी कनेक्ट करायला सुरुवात कराल आणि यू विल बी मोर इमोशनली अवेअर. हे अगदीच हे जे मी शेवटचं सांगितलं ह्याला म्हणतो आम्ही ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, बॉक्स ब्रीदिंग आणि इमोशनल अवेअरनेस. हे 3 एक्सरसाइजेस तुम्ही रोज स्वतःसाठी करायला सुरुवात करू शकता आणि तिथूनच आपण स्वतःशी कनेक्ट करायला आपण सुरुवात केली आहे असं आपण सक्सेसफुली म्हणू शकतो. सो मी माझ्याकडनं अगदीच थोडक्यात ह्या सगळ्या विषयावरती तुम्हाला एक वॉक थ्रू दिलेलं आहे. आपण आता क्वेश्चन आन्सर्स काय असतील तर घेऊयात. Thank you, Amrita, for such a lovely session. I think प्रश्न काही लोकांनी ह्याच्यात पाठवलेले आहेत. How one can identify whether a person can really need to consult a therapist. I mean, what are those thresholds, which are the indications? ओके. पहिलं तर एकतर तुम्ही एक गोष्ट करू शकता की एखादं सेशन तुम्ही तसंही जाऊन सेशन काउन्सिलरला भेटून यू कॅन डिस्कस विथ हिम ऑर हर की तुमच्या बेसिक गोष्टी काय आहेत. म्हणजे एक सेशन तर तुम्हाला तुम्हाला म्हणजे काही त्रास होत नसेल तरी सुद्धा तुम्ही जाऊन घेतलात तर तुम्हाला बेटर कळू शकेल. आणि मी तर नेहमी असं म्हणेन की तुम्ही म्हणजे यू डोंट नीड टू वेट फॉर अ डिझास्टर टू हॅपन. सो यू कॅन ऑलवेज गो. आणि थ्रेशोल्ड म्हटले तर ते तर आपल्याला माहितीच असतात की स्ट्रेस, एन्झायटी, मला फिजिकल सिम्पटम्स समजा दिसत आहेत किंवा मला मला विचार क्लॅरिटी येत नाहीये, मला डिसिजन घेता येत नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी तर आपल्याला कळतच असतात. तर तेव्हा तर तुम्ही तसेही झालंच. पण खूप त्या गोष्टीची वाट बघू नका असंही मला वाटतं. Lovely. How to identify the triggers and address the issue? येस. मी हा जो शेवटी तुम्हाला आता जो एक्सरसाइज सांगितला ना की जस्ट कनेक्ट विथ युअर इमोशन्स एव्हरी डे आणि यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ पॅटर्न इफ देर इज एनी. आणि फ्रॉम दॅट यू कॅन आयडेंटिफाय युअर ट्रिगर्स very easily. But if you keep on noticing, like I have been getting very angry for last 4 days or last 7 days, तुम्हाला त्या क्षणी लगेचच कळेल की माझ्या विचारांमध्ये सारखी जरा चिडचिडीचं प्रमाण थोडं जास्त येत आहे किंवा मी खूप लो फील करते. हे तुम्हाला खूप काळ जाण्याच्या आधी किंवा काहीतरी डिझास्टर पुन्हा तेच की त्याचं तुमच्या रोजच्या कामावर इम्पॅक्ट होण्याच्या आधीच ते तुम्हाला कळेल की आय एम फीलिंग अ लिटल लो, जे माझं नेहमी होत नाही. किंवा मी खूप म्हणजे काहीतरी वेगळी भावना आहे ही आपल्याला लगेच तिथे कळेल जर तुम्ही रोज त्या गोष्टीशी कनेक्टेड असाल तर. आणि अजून एक मी छोटीशी तुम्हाला अगदी छोटीशी हे सांगू शकते की जेव्हा आपण वॉकला जातो किंवा आपण बऱ्याचदा आपण पॉडकास्ट ऐक, गाणी ऐक, असं काहीतरी हेडफोन्स लावून जातो. सो तुम्ही ती गोष्ट अवॉइड करू शकता आणि तो वेळ स्वतःच्या विचारांबरोबर सिट विथ युअर थॉट्स किंवा बी विथ युअर थॉट्स इवन वाईल यू आर वॉकिंग ऑर ड्रायव्हिंग ऑर कुकिंग. जस्ट बी विथ युअर थॉट्स. आपण बाय गिव्हिंग इनपुट्स एव्हरी मिनिट वी आर डिस्कनेक्टिंग विथ आवर थॉट्स अँड पर्यायाने आपण स्वतःशी डिस्कनेक्ट होतो. Excellent. Thank you so much. So, while Amrita is answering some questions, अजून 2-3 questions आहेत मला दिसत आहेत. I'm just going to take that up. In the meanwhile, I just want to say की आपण जे ह्याच्यात स्कॅन कोड टाकला आहे, please send out your feedback. Each one of you who's attended the session, it'll really help us design the next session and also give feedback so that we thank Amrita for her lovely session today. I think, Amrita, thank you first of all. It was such an important session today. Even for me, I think what you really mentioned here is how to be self-aware, self-love, self-aware, self-acceptance. So therapy is really not about की माझ्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. Therapy is really about मी म्हणजे काय.
आणि मी स्वतःवर कसं सर्वात जास्त प्रेम करू शकते, कारण जोपर्यंत आपण स्वतःवर प्रेम नाही करू शकत तोपर्यंत आपण दुसऱ्याला प्रेम देणार कसं? Absolutely. So I think you brought out a very beautiful point that how do you love yourself and self-awareness, self-acceptance आणि तिथपासून सगळी सुरुवात होते. सो आणि ती पण सुरुवात तुम्ही इतकी छान म्हणजे सांगितली की थेरपिस्ट इज नॉट समबडी हु इज गोइंग टू जज यू. दे आर गोइंग टू टेल यू व्हॉट यू आर. आणि मग आपण काय आहोत त्याच्यावरनं आपण कसा विचार करायचा. आणि ते सुद्धा आपण इतकं सुंदर सांगितलं की कसा विचार करायचा हे आपल्याला कोणीच सांगत नाही. सो थेरपिस्ट जे आहेत ते आपल्याला कसा विचार करायचा ह्याच्यावर थोडासा हेल्प करतात. सो आय थिंक इट्स सो ब्युटिफुल. इट वॉज अ व्हेरी व्हेरी नाईस सेशन दॅट यू काइंड ऑफ सेड की कसा विचार करायचा. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली आय थिंक स्वतःचे एक्सपेक्टेशन्स की जे आज आपण वाढवतच चाललोय. घर पण असंच असलं पाहिजे, आपण पण असेच असलं पाहिजे, आपण बेस्ट मॉम पाहिजे, आपण बेस्ट डॉटर इन लॉ पाहिजे, आपण बेस्ट डॉटर पाहिजे, आपण स्वतः चांगले दिसलो पाहिजे, आपण घर चांगलं. 100% सगळीकडे नाही होऊ शकत. आणि इफ दॅट इज समथिंग दॅट यू आर एबल टू एक्सेप्ट आणि डिसाइड अँड प्रायोरिटाईज. आपण बऱ्याचदा हे म्हणतो की हे प्रेशर आपल्याला सोसायटी देते, पण करेक्ट. सोसायटी इज नॉट पुटिंग यू अंडर एनी प्रेशर. दे आर करेक्ट. जस्ट शोईंग समथिंग आणि हे प्रेशर आपण स्वतःला क्रिएट करून घेतो. सो वेन एक्झॅक्टली. यू विल बी अवेअर अबाउट इट, तेव्हा आपल्याला कळतं की हे कुठपर्यंत मी घ्यायला पाहिजे. करेक्ट. ऍब्सोल्युटली. सो आणि जस्ट थेरपी इज नॉट ओनली थेरपी इज नॉट ओनली अगेन की काहीतरी होत आहे म्हणून थेरपीलाही जायची गरज नाहीये. इवन इफ आय एम स्टक ऍट अ पॉइंट की मला आता गेल्या काही काळात माझी आय एम नॉट मुव्हिंग एनिवेअर, तिथे सुद्धा थेरपी कॅन ऑलवेज हेल्प यू. म्हणजे ग्रोथ होत नाहीये, प्रोग्रेस होत नाहीये, करेक्ट. कुठेतरी अडकल्यासारखं वाटतंय, तरी सुद्धा थेरपी करेक्ट. घेतली तरी चालणार आहे. अगदी. व्हेरी गुड. Very interesting. So we'll just take last two questions before we या. close. So what are the strategies to overcome on decision fatigue? येस, डिसिजन फटीग. ह्याच्यासाठी ना बऱ्यापैकी मोठे मी हे सांगू शकते, पण अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी मी सांगेन तुम्हाला की सगळ्यात पहिलं म्हणजे मेक युअर शेड्यूल आणि ट्राय टू स्टिक टू इट सो दॅट युअर बॉडी डझंट. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल माझी जर उठण्याची वेळ एक फिक्स्ड असेल तर माय ब्रेन डझंट नीड टू थिंक अबाउट इट एव्हरी डे की मला 6ला उठायचंय की 5:45ला उठायचंय की 5:30ला उठायचंय. इट बिकम्स युअर मसल मेमरी. सो ह्या ज्या आपल्या पूर्वीच्या सांगितलेल्या गोष्टी असायच्या ना की एक तुमचं रुटीन एक सेट करा आणि ट्राय टू फॉलो किंवा जेवणाची वेळ जर एक फिक्स्ड असेल आपली, ट्राय टू स्टिक टू दॅट. किंवा छोट्या छोट्या म्हणजे हे झालं शारीरिक लेवलला, जे आपण मसल मेमरीमध्ये गेल्यानंतर बऱ्यापैकी आपल्या शरीराचा फटीग आपण अवॉइड करू शकतो. आणि आता आपण इथे स्त्रियांशीच बोलतो आहे आणि आपल्या रुटीन मध्ये आणि विशेषतः आपण सगळे वर्किंग आहोत, तर त्यामुळे प्लॅनिंग थ्रू युअर वीक ऑलवेज हेल्प्स यू. म्हणजे मी तर अनेकदा सगळ्यांना हेच सांगते, मी स्वतःही ते करते आणि दॅट हेल्प्स यू की अगदी मील प्लॅनिंग सुद्धा वीकली जर करून ठेवली, रविवारचा एक थोडासा वेळ स्वतःसाठी काढणं, 1 तास काढायचा, आठवड्याभराची मील प्लॅनिंग करून ठेवायची. तर तुम्हाला रोज उठल्यानंतर आज काय करायचंय ह्याचा जो रोजचा विचार असतो ना, हा खूप ड्रेनिंग असतो. म्हणजे आपण विचार जरी छोटा वाटला तरी या छोट्या छोट्या गोष्टी खूप ऍड होतात. आठवड्याभराचं प्लॅनिंग जर आपण करून ठेवलं, म्हणजे अगदी आपले कपडे असतात ते प्लॅन करून ठेवले, मील्स प्लॅन करून ठेवले, सो रोज सकाळी उठल्यानंतर तुमचा ब्रेन ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करण्यात जी अर्धी एनर्जी घालवतो ती यू कॅन ऑलवेज सेव्ह. लवली. आणि ऍक्च्युली खरं आय वुड लाईक टू टेल यू वन थिंग की मी ऍक्च्युली हे सगळं फॉलो करते. सो आय फील दॅट थोडंसं ऑर्गनाइज असणं आणि प्लॅन करणं ह्याच्याने ना आपला खूपसा स्ट्रेस कमी होतो. सो मी एक्झॅक्टली. ऍक्च्युली जे तुम्ही सांगितलं अख्ख्या आठवड्याचे कपडे मी आधीच काढून ठेवते. माझा 15 दिवसाचा मेनू हा तयार असतो. सो दॅट ऑन अ डेली बेसिस आय एम नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट अरे आज काय भाजी करायची आणि आज ती भाजी आणलेली आहे का तिथपासनं सुरुवात नाही होत. सो एक 4 दिवसाच्या आपण भाज्या आणून ठेवलेल्या आहेत आणि त्याचं पुढे आपण कसं काय वापर करतोय किंवा माझा स्केड्यूल जे प्लॅनिंग मी करते त्याच्यासाठी मी 2 तास देते.
Correct. शेड्यूल And that's प्लॅनिंग दर रविवारी की त्याच्यामध्ये मग सगळं येतं. मग त्याच्यामध्ये माझा एक्सरसाइज येतो, त्याच्यामध्ये माझे मीटिंग्स येतात, त्याच्यामध्ये मला कोणाला जाऊन भेटायचं असेल, माझ्या मैत्रिणींना सुद्धा, ते सुद्धा मी स्केड्यूल मध्ये टाकते. आणि त्यामुळे ते माझं इतकं असं म्हणजे एकदम आरामात होऊन जातं. आणि मग जेव्हा मी बघते शनिवारी की अरे बापरे, लाईक थ्रू द वीक मी केवढं सगळं अचीव केलेलं आहे. सो जर मला आधी कोणी सांगितलं की तुम्हाला एवढं अचीव करायचं आहे तर मला तो स्ट्रेस येईल. But when I plan it, when I look back, I've already achieved so much more. So you're absolutely bang on, and I'm actually practicing, and that's why I'm kind of saying it here. Okay, it's bang on. So lovely. That's Thank you so much. आपल्याकडे ह्याच्यासाठी म्हणजे चॅट जीपीटी सारखे इतकी साधनं आहेत ना की प्लीज मेक यूज ऑफ दॅट. Yes. इट कॅन हेल्प यू टू प्लॅन युअर थिंग्स सो वेल. म्हणजे Oh, त्याच्यासाठी आता 2 तासही द्यायची गरज नाही पडत की absolutely लिटरली correct. गिव्ह द प्रॉम्प्ट्स आणि इट्स रेडी. Absolutely, absolutely. Lovely. Just the last question before we leave. How to deal with mental fog, especially post-menopausal? And just before Amrita ma'am is answering this question, please, everybody do send out your feedback, and I can see some thumbs up. I can see some great, very good session. I can already see, a lot of inputs. Nice session. Thank you so much. Very informative session. So Amrita, really thank you so much for being here. You can already see the feedback in the chat box. But yeah, I'm going to let you answer the last question about, yeah. येस. मेनोपॉज किंवा बेसिकली हॉर्मोन्सशी रिलेटेड ज्या गोष्टी असतात ना त्याला खूप असं जेनेरिक आपण उत्तर देऊ नाही शकणार कारण अगेन इट्स केस स्पेसिफिक. सो तुम्हाला एक्झॅक्टली त्यातले काय सिम्पटम्स येत आहेत तर ते तुम्ही जरा तुमच्या थेरपिस्टशी जाऊन जर बोललात तर दे कॅन हेल्प यू बेटर. त्याच्यामध्ये काही क्लिनिकल टेस्टिंगही गरजेचे असतील तर तेही तुम्हाला सांगू शकतील. पण एकंदरच लाईफस्टाईल चेंजेस जे असतात ते तुम्हाला ऍट एनी स्टेज दे विल ऑलवेज हेल्प यू. सो ब्रेन फॉग साठी जनरल जर मी म्हटलं तसं की स्ट्रेस कमी करणं किंवा स्वतःशी कनेक्ट करणं, स्वतःसाठी वेळ देणं. आणि हा सगळ्यात एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मल्टीटास्किंग करणं हे बंद केलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला ती नैसर्गिकरित्या स्त्रियांना दिलेली कपॅसिटी आहे बट वी हॅव बीन ओव्हर युझिंग इट लाईक एनिथिंग. की एका वेळेला 4-5 कामांपेक्षाही आपण जास्त करत असतो. आणि आजकाल तर मी कित्येक जणांना बघितलंय की वन स्क्रीन इज नॉट इनफ. म्हणजे टीव्ही चालू असतो आणि साइड बाय साइड युअर स्क्रोलिंग युअर मोबाईल. हे इट्स सो कॉमन. सो हे करणं प्लीज आपल्याला बंदच करावं लागेल. त्यांनी आपला युअर ब्रेन इज जस्ट म्हणजे तो किती काम करायला आपण त्याला लावतोय याला काही सुमार नाहीये. त्यामुळे लेट इट जस्ट रेस्ट. आपल्याला एक नवीन गोष्ट करायला शिकावी लागेल ती म्हणजे काही न करणे. So important. Absolutely. Lovely. Good. So Good. त्याची प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करूया. Yes, absolutely. Thank you. Thank you so much for a very, very interesting and informative session. An informative session ha स्वतःसाठी, for self-acceptance, self-love. This is a topic which is not touched at all, and this is something that we put right at the bottom of our priority list. So I think I'm so happy that दिवाळीच्या त्यांनी ह्या विषयावरती सगळ्यांशी बोलायला मला संधी दिलीत. Yeah. And I'm so happy की दिवाळीच्या आधी, just a day before दिवाळी, आपण हा टॉपिक घेतलाय. And I'm so happy that so many of our Bharati Arogya Sakhis joined us to hear you. And thank you so much for your time, and thank you everyone, all the Bharati Arogya Sakhis. Like I said की ऑफकोर्स सेमिनार तर खूपच सुंदर झाला. एकदम हार्टफेल्ट डिस्कशन झाले, व्हेरी गुड क्वेश्चन्स, आणि आपली मनाची सफाई झाली. आय थिंक दॅट इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. सो प्लीज अंडरस्टँड, मेंटल वेलबिंग, इमोशनल वेलबिंग इज नॉट माझ्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे, पण रिअली गेटिंग टू नो युअर सेल्फ बेटर. सो please do work on this constantly and continuously. And a big thank you to our wonderful speaker, Miss Amrita Samruddha. आणि आपल्या सगळ्या भारती आरोग्य सखींना
Wish you a very, very happy Diwali to each one of you and to all your family members. And most importantly, thank you for the back-end team who's been working, constantly on putting these sessions together. Thank you, each one of you. And I would like to say before we sign off, let's keep this inner light glowing and keep spreading warmth. घरी काम मध्ये आणि आपल्यामध्ये भारतीय परिवारामध्ये हा इनर लाईट आपण कॉन्स्टंटली चालू ठेवूयात. सो लाईक I would like to say your voice matter, you matter. So please do take care of yourself and happy Diwali to each one of you. Happy Diwali to you, Amruta, and to your entire family. आणि तुम्हाला अजून काही क्वेश्चन्स असतील सो प्लीज पुट इट इन द chat box. We will send it to Amrita and she'll of course send out answers to you. Stay connected and we'll meet very, very soon. Thank you so much. Thank you.